प्यारे बच्चों, अज असी पंजवीं जमात की गणित की किताब गणित की दुनिया का भाग 1.4 का 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन हल करांगे। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हाँ। हेठ लिखिया संख्यावां का नेड़ले की दहाई सैकड़े अते हज़ार विच निकटीकरण करो। इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ी संख्या है उसका नेड़ली दहाई सैकड़े अते हज़ार विच निकटीकरण करना है। चलो बच्चों, पहला सवाल हल करते हाँ। साडे कोल संख्या है 1625। इस नू दहाई दे विच निकटीकरण करना है। तो तुहानू पहला भी दस्या है, जे असी किसी भी संख्या का दहाई दे विच निकटीकरण करांगे तां उस दे लई असी संख्या इकाई वाली वेखांगे। हुण इस संख्या दे विच इकाई 5 है, तो तुहानू निकटीकरण का रूल दस्या होया है कि जे कोई संख्या 5 तो वड्डी है तो दहाई वाली संख्या दे विच एक नू जोड़ांगे ते इकाई वाली संख्या दे विच 0 लिखांगे। तो दहाई दे विच जे इसका निकटीकरण करिए तो साडे कोल आएगी संख्या 0। 2 दे विच 1 नू जोड़ांगे क्योंकि इत्थे इकाई वाली संख्या 5 है। ते 6 का 6 लिखांगे, 1 का 1। ये हो जाएगी साडे कोल 1630। हुण इसे ही संख्या नू सैकड़े विच निकटीकरण करना है। सैकड़े लई असी संख्या दहाई वाली देखांगे। दहाई है साडे कोल, दहाई दे स्थान ते संख्या है 2 जो कि 5 तो घट है। इसलिए असी सैकड़े वाली संख्या दे विच 1 नू नहीं जोड़ांगे और इकाई अते दिहाई वाली संख्या दे स्थान ते 0 नू लगावांगे। तो साडे कोल संख्या बनती है इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 6 ते आएगा ते 1। 6 का 6 ही रहेगा क्योंकि साडे कोल जिहड़ी दहाई वाली संख्या है वो 2 है और वो 2 5 तो छोटी है। चलो हुण इस संख्या नू हज़ार दे विच निकटीकरण करिए। हज़ार लई असी सैकड़े वाली संख्या देखांगे। सैकड़े वाली संख्या सैकड़े दे स्थान ते संख्या 6 है जो कि 5 तो वड्डी है। जदों कोई संख्या 5 तो वड्डी हुंदी है फिर असी हज़ार वाली संख्या दे विच 1 नू जोड़ांगे अते पिछे इकाई दहाई सैकड़े दी संख्या दे स्थान ते 0 नू लिखांगे। इसका हो जाए इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 0 ते हज़ार दे विच 1 है। 1 दे विच 1 जोड़ांगे तो साडे कोल संख्या आएगी 2। तो इस तरह संख्या 1625 का दहाई नेड़ली दहाई दे विच निकटीकरण 1630, सैकड़े दे विच निकटीकरण 1600, हज़ार दे विच निकटीकरण इसका बनेगा 2000। अगला सवाल वेखते हाँ। 1982 इस नू नेड़ली दहाई दे विच निकटीकरण करन लई असी सब तो पहला इकाई वाली संख्या वेखांगे। इकाई वाली संख्या 2 है जो कि 5 तो घट है। तां असी फिर 8 नू 8 ही रहन देवांगे। तो साडे कोल संख्या आएगी इकाई वाले स्थान ते 0, 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि 2 जिहड़ा है नंबर वो 5 तो घट है। ते 9 का 9, 1 का 1। ये साडे कोल संख्या आ जाएगी 1980। सैकड़े विच निकटीकरण करन लई असी दहाई वाली संख्या नू देखांगे। दहाई वाली संख्या के स्थान ते 8 नंबर है।
8 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕਾਈ 0, ਦਹਾਈ 0, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 10, 1 ਹਾਸਿਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, 1 ਤੇ 1 2, 2000। ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 9 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਇਕਾਈ 0, ਦਹਾਈ 0, ਸੈਂਕੜਾ 0 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 25200। ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕਾਈ 0, ਦਹਾਈ 0, ਸੈਂਕੜਾ 2, 5 ਦਾ 5, 2 ਦਾ 2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ 25200। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 0 0 2 5 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 25200 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਕ ਹੈ। 2 ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ 0 0 0 5 2। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 21218। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 8 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ 0, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ 2 2 1 2, 21220। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21218 ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦਹਾਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ ਇਕਾਈ 0 0 2 1 2, 21200। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕਾਈ 0 0 0 1 2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 21000। ਈ ਪਾਰਟ 35462। ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕਾਈ 0 6 4 5 3। ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ 35460। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ 0 0 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 5 5 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ 35500। ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ 0 0 0 5 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 35000। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 39126। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। 0 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ 3 1 9 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 39130 ਆਵੇਗੀ। 39126 ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਲਈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਾਈ 0 ਦਹਾਈ 0 1 ਨੂੰ 1 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 9 ਦਾ 9 3 ਦਾ 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 39100 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ 0 0 0
9 3 39,000 होवेगी। अगला सवाल 65,915। इस नूं दहाई दे विच निकटीकरण करन लई इकाई वाली संख्या देखांगे। इत्थे इकाई दे स्थान ते 5 है तो इस दे लई असी दहाई वाली स्थान ते 1 नूं जोड़ांगे तो साडे कोल संख्या आएगी 0 2 9 5 6 65,920। सैकड़े दे विच निकटीकरण करन लई असी दहाई वाली संख्या देखांगे। दहाई दे स्थान ते एक संख्या है जो कि 5 तो छोटी है, इसलिए सैकड़े दी स्थान ते जिहड़ी संख्या है उस दे विच 1 दा वाधा नहीं होवेगा अते इकाई दहाई दे स्थान ते 0 नूं लिखांगे। इकाई दहाई 9 5 6 65,900। 65,915 नूं नेड़ली हज़ार विच निकटीकरण करन लई असी सैकड़े दी संख्या देखांगे। सैकड़े दे स्थान ते साडे कोल 9 है जो कि 5 तो वड्डी संख्या हुंदी है, इसलिए हज़ार वाली संख्या दे विच 1 नूं जोड़ांगे अते इकाई दहाई सैकड़े दे स्थान ते 0 नूं लिखांगे। साडे कोल संख्या इकाई दहाई सैकड़ा 5 दी थां ते 6 हो जाऊगा अते 6 साडे कोल जिहड़ी संख्या प्राप्त होवेगी वो 66,000 बनेगी। अगला सवाल 99,199। इस संख्या नूं नेड़ली दहाई दे विच बदलण लई असी इकाई वाली सब तो पहला संख्या देखांगे 9 है जो कि 5 तो वड्डी हुंदी है, इसलिए दहाई वाली संख्या दे विच 1 नूं जोड़ांगे अते इकाई वाली संख्या ते 0 लिखांगे। साडे कोल प्राप्त संख्या 0 0 2 9 9 99,200 होवेगी। सैकड़े दे विच निकटीकरण करन लई असी दहाई वाली संख्या नूं सब तो पहला देखांगे। दहाई वाली संख्या है साडे कोल 9 जो कि 5 तो वड्डी हुंदी है, इसलिए सैकड़े वाले स्थान ते जिहड़ी संख्या उस दे विच 1 नूं जोड़ांगे, इकाई अते दहाई दे स्थान ते 0 नूं लिखांगे। 0 0 1 दे विच 1 जोड़िया 2 9 दा 9 9 दा 9 99,200 होवेगी। 99,199 नूं नेड़ले हज़ार विच निकटीकरण करन लई असी सब तो पहला सैकड़े दे स्थान वाली संख्या नूं देखांगे। सैकड़े दे स्थान ते एक संख्या है जो कि 5 तो छोटी हुंदी है, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 0 0 0 9 9 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ 99,000। ਇਹ ਸੀ अपना 5वां सवाल। मिलते हैं अगले सवाल के नाल अगली वीडियो विच। जे तुहानू ये वीडियो वधिया लगी है वध तो वध इसनू शेयर करो, लाइक करो। जे चैनल ते नवे हो तो सबसक्राइब ज़रूर करो, तां ही तुहानू अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद। 6वां सवाल पढ़ते हाँ। ओहो छोटी तो छोटी संख्या अते वड्डी तो वड्डी संख्या लिखो जिस नू हज़ार विच निकटीकरण करके 5,000 प्राप्त हुंदा होवे। इस सवाल दे विच असी 2 संख्यावां दसनी है, एक छोटी तो छोटी
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5000 ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ 1000 ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 5000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। 5000 ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ 4500, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ 1000 ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਹੈ। 5 ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਇਸ 4500 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1000 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 54, 99, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ 1000 ਵਿੱਚ 4 ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, 4 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 1000 ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 5000 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 5000। ਇਹ ਹੈ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ 54, 99 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 1000 ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 1000 ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਅੰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ 7, ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ 341 ਦਾ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 340 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 340 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 341 ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 341 ਦਾ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 340 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 340 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ? ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 340 ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 340 ਆਏ। ਤਾਂ 340 ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 339, 338, 337, 336, 335। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 340 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 341, 342, 343, 344। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 339 ਹੈ ਨੰਬਰ,
ਜੇ 339 ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 0 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 4 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 340 ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 340 ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 341 ਹੈ। 341 ਦਾ ਜੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 1 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ, ਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ नहीं जोड़ी जाएगी और इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इकाई के स्थान पर 0 आ गया, 4 का 4 आ गया तो 3 का 3 आ गया। ये आ गया थोड़ा 340। तो ये हो गई सारी छोटी तो छोटी संख्यावां, ये हो गई वड्डी तो वड्डियां संख्यावां। जे इन्हां सारी संख्यावां दा निकटीकरण करिए असीं दहाई दे विच तां साडे कोल आंसर जिहड़ा है वो 340 ही आवेगा। ये तुहानूं मैं रफ वर्क करके दस्सिया होया है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 340 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 1.4 ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।